नमस्कार दर्शक बंधु। आज मो गपपेढ़ी रे आपण मानक पई गोटे सुंदर कहानीटीए अछि, मायाविनी असुरुणी। आपण माने एही कहानीटी केबे आगुरु भी सुनी नथिबे। आपण को अनुरोध, आपण माने भिडियोटी को संपूर्ण भाबरे सुनंतु। बोलकरा उपदेष्टांकर गंठिली धरी तांको पछे पछे चली थाए। दूर देश, अजणा रास्ता। दिने केबे भी बोलकरा ता जीवन रे एपरी पथाती देखि नथिला। रास्ता कड़े कड़े सुंदर सुंदर पुष्प वृक्ष माने देखी से बोलकरा आनंद होई जाउथाए। अदेखा नदीर जल भरा देखी केते जे ता मनरे आनंद खेली गलानी। सेथिरे पुणी मठ मंदिर आउ धर्मशाला। एथर उपदेष्टांक साथीरे तीर्थ जीवा आनंद पाइछि बोलकरा। सेदिन मन आनंदरे गुणुगुणु गीत गाई गाई बोलकरा किछि बाट जाइछि जे पाद तार सेहिठारे अटकी गला। छता कमलकु सेहिठारे थोई देला। पछकु पछकु चाही चतुर व्यंगकार देखिले पछरे आसु आसु बोलकरा बसी जाइछि। से तहु फेरी आसी कहिले, किरे बोलकरा, होइलु कि बाई? बाटे थका मारु गंठिलकु थोई उठा से कंबल धरिया छता। तीर्थ जीवा परा बहुत रास्ता। बोलकरा कहिला, थाउ हो गंठिली, थाउ से तीर्थ। जहा किछि अछि कुह उचित। भंगा राजबाटी अधा मंदिर, पथ मध्य अछि कारण तार। कुह महानुभव कथा असली, न कहिबा जाए रहिली भल। बोलकरार ए कथा शुणी चतुर व्यंगकार टिके ध्यान करि नेले, कारण ध्यान बलरे से आगत भविष्यतर सबु कथा जानी पारंती। तहु से किछि समय थका मरा भावरे सेठारे बसी पड़िले। से भल भावे जानती जे टिकिए टिकिए कथारे ए बोलकरा अबलकरा होई जाए। जेतेबेले जहा ता मुंडरे पसिबो तार से सेया ही करिबो। सेतेबेले ताको ब्रह्मा विष्णु आसी बुझेइले भी से बुझिबो नाही। तेणु तार कथा को नहीं काम करिबाकू हेबो। तहु गेल्हेई गेल्हेई कहिथिले, बस बोलकरा, रख छता, रात्रि होई जिवो सरुनी रास्ता। पकाओ कंबल, लठन जाल, विश्राम करिबा हेउ सकाळ। देखे बोलकरा, आमे आजी एहिटारे रही जिबा। ये आम लागी निर्भयर स्थान होइछि। एठारे कौनसी हिंस्र जंतुंकर भय नाही। जदि भूत पिशाच हिंस्रताकू मु मंत्र बଳରେ बस କରିदेବି। एठारे तो आउ मठ मंदिर सहर बजार किछि नाही। गंठिलीरे उखुड़ा हुड़म आउ मुड़ी अछि, ताहाकू खाई आजी रातिटी एठारे बिताई देबा। बोलकरा कहिला, एत निरोला जगह महानुभव। उखुड़ा हुड़म खाई आमे राति गोटाए एठारे किपरि बिताइबा कहुना? मते तो रातिरे आदौ निद हेबो नाही। चतुर व्यंगकार कहिले, काहीकि? आरे बोका बोलकरा, भात खाई अनिद्रा बा राति जागरण हेले खाद्य सब बेहजम होई जाए। आमे तो आजी मात्र जल जोग करिबा। अधा रात्रि जाए तू परा गप शुणिबू। बोलकरा कहिला, हाँ हाँ ठीक कथा तो। एतेक कही सारी चतुर व्यंग कथाकार गप आरंभ करते बोलकरा व्यंगकारଙ୍କ लागि पान भांगी बसिला। चतुर व्यंग कथाकार कहिले, ताहा तो प्राचीन कालर कथा। इंडिया वर्षरे गोपनगर नामरे एक छोटिया राज्य थिला। सेतेबेले विदेशी शत्रु मानकर सेही राज्य उपरे दृष्टि पड़िबारु सेही गोपनगर राजांक सहित सेमाने युद्ध कले। राजांको हराई तांको राज्य दखल करि नेले। सेथिलागि राज्य नगर को भांगी चूरमार करिदेले। दियो पूजा पाउथिबा मंदिरर द्वार को बंद करि देई सेमाने चाली गले। सेही राज्यर जे राजा थिले तांको नाम प्रदीप किशोर। राजा भारी आडंबर सहकारे चलुथिले। रमणी मानकु देखिले से सेमानंकु खूब आदर करंती। आउ तांको मनोरंजन निमंते खूब रसिकता करंती।
ଦିନକର କଥା। ରାଜା ଥରେ ଅରଣ୍ୟ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରି ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ଗିରି ସନ୍ନିକଟ ହୋଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଠାରେ ଏକ ଝରଣା କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦ କରି ବହି ଯାଉଛି। ଝରଣାର ଏପରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ମନ ବଳାଇ ଝରଣା କୂଳରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ବଡ଼ ପଥର ଉପରେ ରାଜା ପ୍ରଦୀପ କିଶୋର ବସି ପଡ଼ିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଝରଣା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ, ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆଙ୍କୁଥାନ୍ତି କେତେ ମନୋରମ କଳ୍ପନାକାର କଥା। ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଆସି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ଏକ ମାୟାବିନୀ ଅସୁରୁଣୀ। ସେ ମାୟାରେ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦରୀ ଭାବରେ ଗଢ଼ିଥାଏ। ଏପରି ଯୁବକ ବୟସରେ ରାଜାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଖି ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲା ସେ ଅସୁରୁଣୀ। ତାପରେ ସେ ନିଜର ମାୟା ବଳରେ ରାଜାଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତରେ ନିଜର ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିଦେଲା। ଏପଟେ ରାଜା ଥିଲେ ଖୁବ୍ ରମଣ ରଙ୍କୁଣୀ। ସେ ଏପରି ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ରମଣୀକୁ ଦେଖି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତେ ସୁନ୍ଦରୀ ମାୟା ଅସୁରୁଣୀ ଆସି ରାଜାଙ୍କର କୋଳମଣ୍ଡନ କଲା। ଅସୁରୁଣୀର କ୍ଷଣକୁ କ୍ଷଣ ନାନା ପ୍ରକାର ବେଶଭୂଷା ଓ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ରାଜା ଆଉ ନିଜ କାମ ଜ୍ୱାଳାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ସେ ମାୟା ଅସୁରୀ ସହିତ ନାନା ଭାବରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏହିପରି ଅନେକ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବା ପରେ ମାୟା ଅସୁରୁଣୀ କହିଲା, ରାତ୍ରି ଅନେକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏପରି ଏକ ନିକାଞ୍ଚନ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ରହିବାଟା ନିଶ୍ଚୟ ବିପଦର କଥା। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଅନେକ ସମୟ ହେଲା ମୋର ନିବାସ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେଣି, ତେଣେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୋଜୁଥିବେ। ରାଜା କହିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ସେପରି କଥା କୁହ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋପନଗରର ରାଜା। ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯାଇ ମୋର ରାଣୀ କରି ରଖିବି। ଏବେ ଚାଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯିବି। ତୁମ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଉଆସ ଗଢ଼ାଇ ଦେବି, କେତେ ଦାସ ଦାସୀ ଖଞ୍ଜିଦେବି। ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବ। ମାୟା ଅସୁରୁଣୀ ତ ତାହା ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲା। କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଗୋଳି ପାଣି ସୁହାଇଲା ପରି ଅସୁରୁଣୀ କହିଲା, ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ରାଣୀ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ କଥାରେ ରାଜି ଅଛି। ଏହାପରେ ରାଜା ସେହି ସୁନ୍ଦରୀ ମାୟା ଅସୁରୁଣୀକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ପାଲିଙ୍କି ମଗାଇ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ବସାଇ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଗଲେ। କହିଥିବା କଥା ଅନୁସାରେ ମାୟା ଅସୁରୁଣୀ ଲାଗି ରାଜା ପ୍ରଦୀପ କିଶୋର ରାଜ ଉଆସ ନିର୍ମାଣ କରି ସେଥିରେ କେତେ ଦାସ ଦାସୀ ମଧ୍ୟ ଖଞ୍ଜିଦେଲେ। ରାଜା ପ୍ରଦୀପ କିଶୋର ରାଜ ଉଆସ ନିର୍ମାଣ କରି ଦେବାରୁ ମାୟା ଅସୁରୁଣୀ ସେଠାରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ରୂପ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ରତି କ୍ରୀଡ଼ା କଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମାୟା ଅସୁରୁଣୀ ପୁଣି ନୂଆ ରୂପ ଧରି ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କ ପରି ଆଉ ଯେତେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ରୂପରେ ଆକର୍ଷିତ କରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରତି କ୍ରୀଡ଼ା କରେ। ରାଜ୍ୟରେ ରାଣୀ ଉଆସରେ ରହି ମାୟା ଅସୁରୁଣୀ ଏହି କୁକର୍ମ ଲାଗି ସେହି ରାଜା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜାଙ୍କ ଲାଗି ଖରାପ ସମୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ପାପୀ ରାଜା ଥିବା ହେତୁ ଧର୍ମ ସହିଲା ନାହିଁ। ବସୁମାତା ଅଥୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ରାଜ୍ୟକୁ କାଳ ଘୋଟି ଆସିଲା। ଏହାର ପରିଣାମ ଲାଗି ରାଜ୍ୟକୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ମହାମାରୀ ପରି ବିପଦ ସବୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଯେ ରାଜଗୁରୁ ଥିଲେ ସେ ଏହାକୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ରାଜାକୁ ଡକାଇ ରାଜ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା ଅଘଟଣ ବିଷୟରେ ଚେତେଇ ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ଛାମୁ, ଯେଉଁ ସାନ ରାଣୀକୁ ଆପଣ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଉଆସ ଗଢ଼ାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସେ ରାକ୍ଷସୀ। ସେ ମାୟାରେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧରି ତୁମକୁ ମୋହିତ କରୁଛି। ଏହାପରେ ରାଜା ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଏହି ସାନ ରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାନ ରାଣୀଙ୍କ ଉଆସ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଲେ। ଦିନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏ ମାୟା ଅସୁରୁଣୀ ନିଜର ପୂର୍ବ ରୂପକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ରମଣୀ ହୋଇ ରାଜ୍ୟର ଯୁବରାଜମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରି ତା ସହିତ ଖୁବ୍ ରମଣ କରୁଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ରାଜାକୁ ଡାକି ଆଣିଲେ। ଏ ଘଟଣା ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତେ ରାଜା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ବିଶାରଦ ଥିବା ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି
ରାଣୀକୁ ସେଠାରେ ବନ୍ଧନ କରି ରଖିଲେ। ତାପରେ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଦେଉଳ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସେହି ଦେଉଳ ଭିତରେ ମାୟା ଅସୁରୁଣୀକୁ ରଖି ଦେଉଳର ମୁହଁକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଏହି ପାପାଚାର ଅନ୍ୟାଚାର ଲାଗି ବିଧାତା ଆନରାସ୍ତା କଢ଼ାଇଲା। ଯୋଗକୁ ବିଦେଶୀ ଶତ୍ରୁ ଆସି ରାଜାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରି ସେହି ରାଜାକୁ ହତ୍ୟା କଲେ। କାହାଣୀଟି ଏତିକି, ମୋ ଗପ ପେଡ଼ି ସେତିକି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଷ୍ଟୋରିଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।